সেটাই শেপ হতে পারে, কিন্তু অনেক সময় দেখবে জিওমেট্রি একরকম হচ্ছে কিন্তু শেপটা হচ্ছে একটা অন্যরকম। তাহলে VSEPR, হোয়াট এভার উই ডু ফ্রম VSEPR, we can predict rightly the shape of it. Now the prediction of shape, this has been done from the Lewis electron dot formula, all you know, but there is no contradiction basically between Lewis dot theory and that is your VSEPR, valence shell electron pair repulsion theory. But VSEPR gives the more concrete prediction of shapes for molecules. Okay, this was originally deduced by Sedgwick and subsequently it was extended by Nyholm. So the basic premises, before writing first lesson, the basic important premises of VSEPR is that it considers basically the orientation of the electron pairs. That electron pairs may be your bond pair, that electron pair may be your non-bonded pairs or lone pairs, but basically VSEPR takes into account the orientation of the electron pairs. That electron pairs may be bonded or may not be bonded, or that is your lone bonded. And depending on the orientation of those electron pairs, both bond pair and lone pair, we can predict the shapes of different types of molecule, and that is the corresponding basic premises about the VSEPR. So you write VSEPR theory, lekho the VSEPR theory was first mentioned by Sedgwick and Powell. Sedgwick, Sidgwick, Sedgwick and Powell, but flourished but fleshed out by Gillespie and Nyholm. এই দুজনেই হচ্ছে কিন্তু VSEPR এর কংক্রিট কাজ করেছিলেন, but fleshed out by Gillespie, বাংলা লেখো GILLESPIE and 1 minute please. হ্যালো, হ্যাঁ এই ক্লাস নিচ্ছি তো, হ্যাঁ ক্লাস হয়ে গেলে পরে, আরে 3:30 পরে। হ্যাঁ ও তুমি একটু বলো বলো, আমি ক্লাস আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। So and fleshed it out by Gillespie, GILLESPIE, Gillespie and Nyholm, Nyholm মান লেখো NYHOLM। এই থিওরির বেসিক প্রেমিসেস একটা সেন্টেন্সে লেখো। This theory assumes that, quickly লেখো, this theory assumes that all the valence shell electron pairs, কিন্তু এখানে যে ইলেকট্রন পেয়ারের কনসিডার করি মনে রাখো এটা হচ্ছে ভ্যালেন্স শেলের, কিন্তু মানে আউটার মোস্ট, রাইট, কিন্তু ইনার বা পেনাল্টিমেট ইলেকট্রন পেয়ার নয়। তাহলে দিস থিওরি অ্যাসুমস দ্যাট অল দ্য ভ্যালেন্স শেল ইলেকট্রন পেয়ার্স, ব্র্যাকেট লেখো বন্ডিং অ্যান্ড নন বন্ডিং, all the valence shell electron pairs, bracket bonding and non-bonding, are oriented in space around the central atom, as far apart as possible. এটাই হচ্ছে আসল কথা, যতটা সম্ভব দূরে থাকবে সেন্ট্রাল অ্যাটম থেকে। সেন্ট্রাল অ্যাটম বলতে কোনটা, ধরো মিথেন CH4, তাহলে সেন্ট্রাল অ্যাটম ইজ কার্বন। অ্যামোনিয়া NH3, the central atom is nitrogen. We will give many examples, so you write. তাহলে in space around the central atom as far apart as possible to minimize repulsion. Stop the lecco. It further assumes that, quickly lecco, it further assumes that lone pairs repel stronger than the bond pairs.
কি বললাম বলেন। The lone pairs repel stronger. শুনতে পাচ্ছ না? The lone pairs repel মানে বিকর্ষণ করে, তার বিকর্ষণ বলটা বেশি। The lone pairs repel stronger than the bond pairs. Than the bond pairs. Stop দিয়ে লেখো the spatial distribution. Spatial মানে কি? 3 dimensional. SPATIAL. Quickly লেখো the spatial distribution of the bond pairs now determine. The spatial distribution of the bond pairs now determines the gross shape. Gross, GROSS. Gross মানে হচ্ছে overall. Gross shape of the molecule. Gross shape of the molecules. এই জায়গায় একটা জাস্ট ইম্পর্টেন্ট লেখো, রিপালশন সব ধরনের ইলেকট্রন পেয়ারের মধ্যে হতে পারে, কিন্তু এখানে যে রিপালশনের অর্ডার কেউ জানো? রাহুল, প্রবাল বলো। lone pair greater than lone pair হ্যাঁ। bond pair greater than bond বন্ড pair পেয়ার bond বন্ড। pair. হ্যাঁ স্যার লোন পেয়ার গ্রেটার দেন লোন হ্যাঁ বলো পেয়ার তো, ও তো বললো তো, হ্যাঁ ঠিকই না আছে। স্যার আমি শুনতে পাই না নেটওয়ার্ক। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। তাহলে লেখো অর্ডার অফ রিপালশন ইজ, কুইকলি লেখো অর্ডার অফ রিপালশন ইজ, লেখো এলপি হাইপেন এলপি। এত দেরি করে সেই আসছে। এলপি হাইপেন এলপি। এলপি মানে হচ্ছে লোন পেয়ার, লোন পেয়ার রিপালশনকে বোঝাচ্ছে এলপি হাইপেন এলপি গ্রেটার দ্যান এলপি বিপি। বিপি মানে বুঝতেই পারছো বন্ড পেয়ার, গ্রেটার দ্যান বিপি বিপি মানে বন্ড পেয়ার। হলো? এরপরে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার, যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা তোমরা হয়তো শোনোনি, সেটা লেখো স্টেরিক নাম্বার। নেক্সট প্যারাতে লেখো এসএন বা স্টেরিক নাম্বার। আরব তো জানো স্টেরিক নাম্বার কি? Anybody of you know about what is steric number? আচ্ছা, স্টেরিক নাম্বার ভালো করে আগে শুনে নাও, তারপর লিখবে। একটা সেন্ট্রাল অ্যাটম যতগুলো অ্যাটমের সঙ্গে বন্ডেড আছে এবং যতগুলো লোন পেয়ারস আছে, সেই সংখ্যার যোগফলটাই হচ্ছে তার স্টেরিক নাম্বার। একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি, তারপর লেখা। ধরো কার্বন ডাইঅক্সাইড CO2, কিরকম কার্বন ডাইঅক্সাইড? সি ডাবল বন্ড, এদিকে ডবল বন্ড, তোমরা জানো লিনিয়ার, কোনো লোন পেয়ার নেই। তার মানে সেন্ট্রাল অ্যাটম কার্বন দুটো বন্ড আছে, দুটো বন্ডেড অ্যাটম আছে, তার মানে এর স্টেরিক নাম্বার হচ্ছে 2। অ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেনে একজোড়া লোন পেয়ারে আছে আর 3টে হাইড্রোজেনের সঙ্গে বন্ড আছে, তাহলে বন্ডেড অ্যাটম হচ্ছে 3 আর লোন পেয়ার হচ্ছে 1, তার মানে অ্যামোনিয়ার স্টেরিক নাম্বার হচ্ছে 4। ক্লিয়ার? সুতরাং লেখো স্টেরিক নাম্বার বলে একটা পয়েন্ট আছে ভিএসই পেয়ারের বেলায়, সেটা কি লেখো? দি টোটাল নাম্বার অফ লোন পেয়ার্স, কুইকলি লেখো the total number of lone pairs and atoms, the total number of lone pairs and atoms bonded to the central atom is called the steric number of the central atom, is called the steric number bracket SN, capital S capital N দাও, of the central atom. আবার রিপিট করি, the total number of lone pairs and atoms bonded to the central atom is called the steric number SN of the central atom. বলে এক্সাম্পল দাও। ফর এক্সাম্পল স্টেরিক নাম্বারস অফ CO2 অ্যামোনিয়া, CO2, অ্যামোনিয়া NH3 and সালফাইড আয়ন SO3 2- লেখো SO3 2- আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের বেলায় হচ্ছে 2, লেখো আর 2, অ্যামোনিয়া কত হবে? একটা লোন পেয়ার, 3টে হাইড্রোজেন বন্ডেড নাইট্রোজেনের সঙ্গে, সুতরাং 4। আর সালফেটের বেলায় এটাও 4, তোমরা যদি ভ্যালেন্স ইলেকট্রন নিয়ে হিসেব করে দেখো রেসপেক্টিভলি, দিয়ে লেখো রেসপেক্টিভলি। হলো? অ্যাকচুয়ালি এই স্টেরিক নাম্বার শেপকে প্রেডিক্ট করে। কি বললাম বুঝতে পেরেছো? কারণ স্টেরিক নাম্বারের মধ্যেই বুঝতেই পারছো যে বন্ড পেয়ার তো আছে, কারণ যতগুলো অ্যাটম বন্ডেড, একটা বন্ড মানে 2 ইলেকট্রনস, অল ইউ নো। সো নাম্বার অফ অ্যাটমস বন্ডেড মানেই হচ্ছে নাম্বার অফ বন্ড পেয়ারস ইউ ক্যান সে, অ্যান্ড নাম্বার অফ লোন পেয়ারস। VSEPR এর প্রেমিসেস ভালো করে শোনো। দ্য মেন থিম ইজ দ্যাট ইট কনসিডার্স অনলি দি রিপালশন, all possible repulsions among the bonded as well as bonded versus non-bonded or lone pairs and so on. Okay, so depending on the repulsion among
bond pairs, lone pairs, and so on. So the electron pairs orient in three-dimensional space in a preferred order or manner where the repulsion is the least, repulsion is the minimum, and the molecule will take that particular shape. So it is based on the repulsion. Repulsion order you have heard of. Lone pair, low pair repulsion is greater than lone pair and bond pair are followed by bond pair. And since here the lone pair on bond pair electron repulsion is important, so here indirectly another parameter, steric number of the central atom, which is nothing but the consideration about the total number of bond pairs and lone pairs around the central atom is important. It is taken into consideration. Erpore just we have to go. Just example. In your examination, what will be given? In your examination, there will be different molecules will be given, and you have to ask, predict the shapes of the molecules. And during prediction of the shapes, if you write the shapes of the molecule, you will get marks, but you may not give the full marks. Okay, so you have to explain little bit. Earlier, I have seen in different examinations for your engineering, students have predicted the only shape, but does not take an initiative to explain it, why the shape will be such. Sutrang, be careful, don't write only the shape. Shape is important. If you write shape, you will get no doubt credit. But to get the full, you must have to explain a bit. Okay? So I give you the examples along the explanation. In this way, you write. You make several columns from your exercise book. Extreme left, you write representative formula. Write down very quickly representative formula. Then you write type of molecule. Type of molecule. Bracket lekho capital E is equal to lone pair. Capital E is equal to lone pair. তারপরের কলামে লিখছো number of lone pairs. Number of lone pairs. তারপরে লোন পেয়ারের ডিস্ট্রিবিউশনটার উপর ইম্পর্টেন্ট, এতক্ষণে বললাম, ইউ নাও রিয়েলাইজ। সো পরের কলামে লিখছো ডিস্ট্রিবিউশন অফ লোন ইলেকট্রন পেয়ার্স। লোন পেয়ার নয়, ইলেকট্রন পেয়ার্স লেখো। সেটা বন্ড পেয়ার হতে পারে, লোন পেয়ার হতে পারে। খেয়ালফুল, খবরদার লোন পেয়ার লিখবে না। ডিস্ট্রিবিউশন নাম্বার অফ লোন পেয়ার্স এর পরেই তোমরা লেখো এসএন। এসএন মানে হচ্ছে স্টেরিক নাম্বার। এসএন, এটা বলতে ভুলে গেছি, লেখো স্টেরিক নাম্বার এসএন। এগুলো এক একটা জাস্ট এন্ট্রি, 0, 2 এইসব ভ্যালু বসবে, সুতরাং ডোন্ট ওরি। তারপরে লিখছো ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রন পেয়ার্স। তারপরে কলামে লিখছো ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রন পেয়ার্স। তারপরে হচ্ছে কি লিখবে ফাইনাল, যেটা তোমরা চাইছো পরীক্ষায় আমরা চাই, সেটা হচ্ছে শেপ অফ মলিকিউলস। তারপরে লিখছো শেপ অফ মলিকিউলস। আর লাস্ট কলামে লিখছো অবভিয়াসলি এক্সাম্পলস। আমরা গাদা গাদা এক্সাম্পল লেখাবো, পরীক্ষায় তো সব থাকবে না, কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া থাকবে, কিন্তু তোমাকে এক্সপ্লেন করার সময় শুধু ওই যে শেপ ওইটা বলবে না। ইউ হ্যাভ টু ফার্স্ট সে দ্যাট দিস ইজ দিস টাইপ অফ মলিকিউল, number of lone pairs is this, number of bond pair is this, so steric number is this, so distribution of the electron pairs is such, so shape will be this. Then and only then you will get the complete marks. Okay? Okay. So first write representative formula AX2. Write down. তোমরা এগুলো হয়তো জানো, ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল X2, where A মানে বুঝতেই পারছো সেন্ট্রাল, হ্যাঁ, AX2। প্রথমটা লিখছো টাইপ অফ মলিকিউলে, প্রথম এন্ট্রিতে যাও, এটা ধরো AX2 আছে, তার মানে কোনো ই নেই, ক্যাপিটাল ই নেই, তার মানে দেয়ার ইজ নো, দ্যাট ইজ ইয়োর লোন পেয়ার। সো নাম্বার অফ লোন পেয়ার্স এর কলামে তাহলে এই মলিকিউলের ক্ষেত্রে AX2 এর ক্ষেত্রে কি লিখছো 0। স্টেরিক নাম্বার আরব্ধ কত হবে AX2 লোন পেয়ার যখন 0? কুইক অভি বলো 2 স্যার 2। হ্যাঁ, স্টেরিক নাম্বার SN এর ওই পাশে লেখো 2। এইবারে দেখো দুটো যদি বন্ড পেয়ার থাকে, কোনো লোন পেয়ার না থাকে, তাহলে বন্ড পেয়ারের মধ্যেও রিপালশন আছে, তাহলে দ্যাট
টু মিনিমাইজ দ্যাট, তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন অফ দিস, এক্ষেত্রে ইলেকট্রন পেয়ার মানে হচ্ছে দুটো বন্ডেড পেয়ার, বুঝতেই পারছো, যেহেতু লোন পেয়ার নেই, তাহলে তাদের ওরিয়েন্টেশন কি হবে বলতো? দে উইল বি Straight line. at 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, তার মানে দ্যাট উইল বি ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য ইলেকট্রন পেয়ার্স কি হবে? লিনিয়ার, হ্যাঁ। তারপরে শেপ অফ দ্য মলিকুল, তার মানে অটোমেটিক্যালি কি হবে? মাস্ট বি লিনিয়ার। তাহলে এক্সপ্লেন কিভাবে করবে বুঝতে পারছো? এক্সাম্পলের বেলায় মোস্ট গ্লেয়ারিং এক্সাম্পল লেখো কার্বন ডাইঅক্সাইড, ছবিটা এঁকে দিতে পারো, সি ডাবল বন্ড ও এদিকে ডবল বন্ড ও, মানে ওসিও অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 180 ডিগ্রি। ওকে, সিমিলার এক্সাম্পল একাধিক লেখো, বেরিলিয়াম ক্লোরাইড BeCl2, এখানে স্ট্রাকচার বুঝতেই পারছো, বি ডাবল বন্ড সিএল, জিঙ্ক আয়োডাইড ZnI2 এক্সাম্পল হলো। এরপরে আমাদের অনেক করতে হবে, কুইকলি চলো। তারপরে কোনো ইলেকট্রন পেয়ার নেই, এবারে দেখো AX2 তে আমরা একটা ইলেকট্রন পেয়ার এখন দিচ্ছি, তাহলে পরেরটা লেখো AX2E, ক্যাপিটাল ই। তার মানে কি, দুটো বন্ডেড অ্যাটম আছে, সঙ্গে সেন্ট্রাল অ্যাটমে একটা লোন পেয়ার আছে ই। নাম্বার অফ লোন পেয়ার্স এর জায়গা লিখছো 1, ইর ভ্যালু হচ্ছে 1, তার মানে স্টেরিক নাম্বার হচ্ছে 2 আর একটা লোন পেয়ার, তাহলে সেন্ট্রাল অ্যাটম এর 3, ঠিক বলেছো। তাহলে স্টেরিক নাম্বার অফ দ্য সেন্ট্রাল অ্যাটম ক্যাপিটাল এ হচ্ছে 3। এইবারে দেখো দুটো বন্ড পেয়ার আর লোন পেয়ারটা তোমরা যদি বিভিন্ন রকম পারমিউটেশন কম্বিনেশন করে 3 ডাইমেনশন স্পেসে বসাও, তাহলে দেখবে যদি এটা ট্রাইগোনাল প্ল্যানার, মানে একটা প্লেনে নিজেদের মধ্যে ট্রাইগোনালিটি মেনটেন করে যদি থাকে, তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য ইলেকট্রন পেয়ার যদি ট্রাইগোনাল প্ল্যানার হয়, তাহলে রিপালশন হবে হচ্ছে মিনিমাম। তোমরা করে দেখতে পারো। ফলে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রন পেয়ার্স এর জায়গায় লেখো ট্রাইগোনাল প্ল্যানার। ফলে ট্রাইগোনাল প্ল্যানার হওয়ার জন্য রিপালশনের জন্য মলিকুলটা ঠিক প্ল্যানার হবে না, একটু বাঁকা হয়ে যাবে, ইংরেজি ভি অক্ষরের মতো হবে। ফলে শেপের জায়গায় লিখছো বেন্ট, BNT, ব্র্যাকেটে লিখছো ক্যাপিটাল ভি হাইপেন শেপ, মানে ভি শেপের। এক্সাম্পল লেখো স্ট্যানাস ক্লোরাইড SnCl2। তোমরা বইটা যে বইয়ে পাবে, আমি যে বইটা বলেছি পেজ নাম্বার 222 থেকে লিখে রাখো। SnCl2 দেখবে তোমরা নিজেরাই আঁকতে হবে। Sn দাও, দুটো অ্যাঙ্গুলার সেল বন্ড দাও, কামনার সাইড নয়, এখানে অ্যাঙ্গুলার, আর টিনের উপরের দিকে মাথার উপরে একটা অরবিটাল এঁকে সেখানে দুটো ডট দাও, মানে এক জোড়া ইলেকট্রন বোঝাবার জন্য। সিমিলার এক্সাম্পল হচ্ছে ওজোন O3, আর একটা হচ্ছে নাইট্রাইট আয়ন NO2-। তাহলে এদের শেপ বললে, বেন্ড বললে হবে না, তোমাকে লিখতে হবে ইট ইজ X2 টাইপ মলিকিউল where A is the central atom, X is the two bonded atom, number of lone pairs E is equal to 1, so the steric number of the central atom is 3, so the arrangement of these three steric bonded three electron pairs, bond pairs নয়, lone pair, 3 electron pairs will be trigonal planar, so the necessary shape will be bent V shape. You have to draw the structure. স্যার তার বলো, মানে বলো। আমাদেরকে যখন অ্যানসারটা লিখতে হবে পুরোটা ইলাবোরেট করে বলতে তাই হবে। একটু লিখলেই ভালো, জাস্ট এক লাইন, AX2 মলিকিউল E is equal to অত, স্টেরিক নাম্বার হচ্ছে এত, সুতরাং ডিস্ট্রিবিউশন শেপ হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য ইলেকট্রন pairs. রাইট, ইলেকট্রন পেয়ার্স দিস, সো দ্য প্রেফার্ড শেপ উইল বি দিস, বলে পাশে যদি পারো ছবি এটা এঁকে দেবে, বাস 3-3। কি বললাম Okay, বুঝছো? 1 মিনিট লাগবে তো, হ্যাঁ 1 মিনিট লাগবে। কিন্তু অনেকে করে কি, শুধু পরীক্ষায় আর বেন্ট লিখে দেয়, তাহলে ধরো 2-2 থাকলে 1 দেওয়া হয়, কিন্তু এইটা করবে না। না 3 নম্বর থাকলে তো লিখতে 3 হবে। নম্বর আমি ভাবলাম হ্যাঁ ওই 2 দেওয়া হয় হয়তো, 1 নম্বর তো এক্সপ্লানেশনের জন্য একটু থাকবে না, তো সুতরাং 2 বা 2.5 দিল, কেউ ফেল করলে হয়তো 2.5 দিল, বুঝতে পারছো না? সুতরাং হ্যাঁ কেন স্যার, তুমি ফেল পাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আচ্ছা, বুঝেছি। হ্যাঁ এরপরে থ্যাংক ইউ। তারপরে চলো AX2 E2, ক্যাপিটাল A ক্যাপিটাল X2 ক্যাপিটাল E2, তার মানে E is equal to 2, বুঝতেই পারছো, নাম্বার অফ লোন পেয়ার্স 2, স্টেরিক নাম্বার সেন্ট্রালের বেলা হচ্ছে 4, 4টে মানে ডিস্ট্রিবিউশনটা কিভাবে হতে পারে বুঝতেই পারছো, যে টেট্রাহেড্রালি হলে দেখবে মিনিমাম হবে, তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রন পেয়ার্স টেট্রাহেড্রাল, কিন্তু টেট্রাহেড্রাল হলে কি হবে, ওই রিপালশনের অর্ডার জন্য দ্যাট টেক দ্য শেপ অফ ইওর বেন্ট বা ভি শেপের। খুব গ্লেয়ারিং এক্সাম্পল হচ্ছে কি বলতো, আমাদের ওয়াটার মলিকিউল। What? হ্যাঁ, তুমি এটা হাইব্রিডাইজেশন দিয়ে বলতে পারো। sp3 হাইব্রিডাইজেশন তোমরা তো জানো, 109 ডিগ্রি 28 মিনিট আইডিয়ালিস্টিক অ্যাঙ্গেল,
কিন্তু বলে রাখি একটা প্রসঙ্গিক যে দেয়ার ইজ নো অ্যানিমোসিটি বিটুইন ভিএস-ইপিআর থিওরি অ্যান্ড হাইব্রিডাইজেশন থিওরি, এদের মধ্যে কিন্তু কোনো গন্ডগোল নেই। ফলে হাইব্রিডাইজেশন যেটা প্রেডিক্ট করে ভিএস-ইপিআর সেটাই করে, কিন্তু ভিএস-ইপিআর এর প্রেমিসেস হলো ইট অনলি কনসিডার্স দ্য possible orientation of the electron pairs, both bonded and lone pairs, just to minimize the your repulsion. কারণ রিপালশন কোন একটা সিস্টেমের ডিস্টেবিলিটি আনে, এটা মনে রাখতে হবে। and attraction in a system brings the stability because it lowers energy, আর repulsion increases energy, so it destabilizes a system. ওকে, সো এখানে এক্সাম্পল লিখছো H2O, অক্সিজেনের উপরে দুজোড়া লোন পেয়ার আছে তোমরা জানো, আর দুটো বন্ডেড অ্যাটম আছে, সুতরাং স্টেরিক নাম্বার হচ্ছে অক্সিজেনের 4। সিমিলার এক্সাম্পল লেখো SCl2, সালফার ডাইক্লোরাইড SCl2 বা ClO2 মাইনাস। তারপরে লাস্ট এক্সাম্পল লেখো এই গ্রুপের AX2E3, তিনটে লোন পেয়ার লেখো, নাম্বার অফ লোন পেয়ার 3, স্টেরিক নাম্বার তার মানে 3 2 5, 5টা যখনই হবে সবসময় মনে রাখবে বন্ড পেয়ার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লোন পেয়ার ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নেবে। তাহলে ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য ইলেকট্রন পেয়ার্স লেখো ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল, কিন্তু দ্যাট উইল টেক্স দ্য শেপ, সেটা হবে লিনিয়ার। খুব পরীক্ষায় সবসময় আসে। মোস্ট এক্সাম্পল লেখো I3 মাইনাস। তোমরা জানো তো I3 মাইনাস কিভাবে হয়? পটাশিয়াম আয়োডাইড যদি তুমি আয়োডিন সলিউশনে দাও তাহলে I2 minus হ্যাঁ হয়ে কে minus. প্লাস, হ্যাঁ ট্রাইআয়োডাইড অ্যানায়ন, এইভাবে আয়োডিনটা ডিজলভ করে। পটাশিয়াম আয়োডাইড জলে যায় না, কিন্তু আয়োডিন দিলে ডিজলভ করে। কেন পড়েছিল হাইসেন্ডেল? ইট ফর্মস দ্য ট্রাইআয়োডাইড আয়ন I3 মাইনাস। এই I3 মাইনাসের শেপ পরীক্ষায় সবসময় পড়ে। এটা হচ্ছে লিনিয়ার। কিভাবে আঁকবে বলো তো? উপরে লিখবে আই, একটা বন্ড দিয়ে দেখাবে সেন্ট্রাল আই, নিচে দেখবে আই, আর প্লেনে তিনটে যেটা আছে ট্রায়াঙ্গুলার শেপে তিনটে লোন পেয়ার, তিনটে অরবাইটাল একে এক একটা অরবাইটালে এক জোড়া করে ডট দিয়ে দাও। তার মানে হচ্ছে কি তিনটে ইলেকট্রন পেয়ার বোঝাচ্ছে, লোন পেয়ার তিনটে লোন পেয়ার। এখানে দেখবে ট্রাইগোনাল প্লেনে থাকবে, আর ট্রাইগোনালের সেন্ট্রালে একটা আয়োডিন অ্যাটম, পারপেন্ডিকুলার অ্যাবাভ একটা আয়োডিন, নিচে একটা আয়োডিন। বুঝতে পেরেছো? তার মানে আই তুমি যদি তাকাও তাহলে ইট টেক্স দ্য শেপ অফ এ লিনিয়ার শেপ। দেখছো জিওমেট্রি? হ্যাঁ বলো স্যার। AX2E2 ডিস্ট্রিবিউশন আর শেপটা বলবেন একবার? ওই তো ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রন পেয়ার, শেপ নয়, ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রন পেয়ার। হ্যাঁ ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল লেখো। না, ওর আগেরটা AX2E2। হ্যাঁ ওই তো বললাম নাম্বার অফ লোন পেয়ারস কটা? E2 তো, তাহলে দুটো, আর তিনটে চারটে, ইলেকট্রন, টোটাল হ্যাঁ চারটে। চারটে কেন? দুটো AX2 তো, তাহলে দুটো বন্ড পেয়ার। AX2 আর E2, E3 নয় স্যার, E2। হ্যাঁ 2 আর 4, হ্যাঁ, ওটা ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রন পেয়ার। টেট্রাহেড্রাল, আর ব্যাক করি না, টেট্রাহেড্রাল টিটি লিখে দাও না, লেখনি কেন? ওটা মিস হয়ে গেল স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, না ঠিক আছে, সে তো লিনিয়ার। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ, লিনিয়ার। আচ্ছা এখানে I3 মাইনাসের সঙ্গে আরেকটা এক্সাম্পল লেখো, পরীক্ষায় পড়ে এগুলো কিন্তু। XCF2 জেনন ডাইক্লোরাইড, একই সেন্ট্রাল থাকবে জেনন, পারপেন্ডিকুলার অ্যাবাভ একটা সলিড বন্ড দিয়ে ফ্লোরিন লেখো, নিচে একটা পারপেন্ডিকুলার ডাউনে বন্ড দিয়ে F লেখো, আর তিনটে যে লোন পেয়ার আছে জেননের ওই একটা ত্রিভুজাকৃতি করে প্লেনে, একই প্লেনে তিনটে অরবাইটাল লেখে তিনটে ডট ডট দিয়ে দাও। তাহলে দেখো উপরে আছে F, XCF, তার মানে XCF2 হচ্ছে লিনিয়ার I3 এর মতো। এইরকম সিমিলার এক্সাম্পল হচ্ছে ICl2 মাইনাস, এটা হচ্ছে ইন্টার হ্যালোজেন কম্পাউন্ড পাওয়া যায়, KiCl2 কম্পাউন্ড আছে, মানে ICl2 মাইনাস একই, আর সেন্ট্রাল অ্যাটম আয়োডিন। হলো? AX2 এর পরে নেক্সট চলে যাও AX3 টাইপ অফ মলিকুল। প্রথমেই যাও কোনো লোন পেয়ার নেই, তার মানে লিখছো AX3, তার মানে লোন পেয়ারসের জায়গায় 0, স্টেরিক নাম্বার তাহলে 3, অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে কি হবে? আগে যেমন AX2E যেমন অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়েছিল এখানে তাই নেবে, তার মানে ট্রাইগোনাল প্ল্যানার, লিখেছো ট্রাইগোনাল প্ল্যানার। কিন্তু যেহেতু কোনো এখানে লোন পেয়ার নেই, তার মানে বেঁকে গিয়ে বেন্ড বা ভি শেপেড হবে না, ইট উইল টেক দ্য শেপ, শেপের জায়গায় কিন্তু এখানে হবে ট্রাইয়াঙ্গুলার। ভালো করে দেখো,
এক্সাম্পল লেখো বোরন টাইক্লোরাইড BCl3, লুইস অ্যাসিড পড়েছিলে BCl3। সিমিলার এক্সাম্পল পাশে লিখে রাখো নাইট্রেট আয়ন NO3 মাইনাস বা কার্বনেট 2 মাইনাস CO3 2 মাইনাস। পরীক্ষায় BCl3 বললে তোমাকে এইভাবে এক্সপ্লেন করে একটা ছবি এঁকে দেবে, একটা সেন্ট্রাল বি লিখবে, তিনটে কোণে তিনটে বন্ড দিয়ে ক্লোরিন এঁকে দাও, ব্যাস। আর শেপের জায়গায় লিখবে ট্রায়াঙ্গুলার। তারপরে ই বাড়াও AX2E, এই সরি AX3E, সরি। তার মানে ই হচ্ছে নাম্বার অফ লোন পেয়ার 1, স্টেরিং নাম্বার 4। স্টেরিং নাম্বার 4 হওয়া মানেই হচ্ছে নেসারি অ্যারেঞ্জমেন্ট, হচ্ছে কি টেট্রাহেড্রাল ডিস্ট্রিবিউশন। কিন্তু লোন পেয়ারটাকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য টেট্রাহেড্রালি থাকতে পারবে না, এটা শেপ হবে ট্রাইগোনাল পিরামিডাল। তোমরা জানো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যামোনিয়া, ট্রাইগোনাল প্যারামিডাল, ট্রাইগোনাল পিরামিড। কিভাবে আঁকছো? এন দাও নাইট্রোজেনের অ্যামোনিয়ার এন, তিনটে হাইড্রোজেন তিনটে কোণে দাও, আর মাথার উপরে একটা অরবিটাল লেখে এক জোড়া লোন পেয়ার দাও, হলো। সিমিলার মলিকুল কে লেখো NF3 একই, H3O প্লাস হাইড্রোনিয়াম আয়ন যদি হয় তাহলে এটা হবে, আর লেখো ClO3 সিঙ্গেল মাইনাস। তারপরে গ্রুপে চলে যাও AX3E2 পরপর বাড়িয়ে যাও, ই হচ্ছে 2, স্টেরিং নাম্বার 5, 3 2 5। ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রন পেয়ারে চলে যাও ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল। বাইপিরামিড মানে বুঝতে পারছো, প্লেনে তিনটে আছে আর উপরে একটা নিচে একটা আছে, তার মানে ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল। এইটা খুব পিকুলিয়ার, এইটা পরীক্ষা সবসময় পরে স্টার দিয়ে লেখো। এর শেপটা কিন্তু কোনোদিন ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল হয় না, ইংরেজি টি অক্ষরের মতো দেখতে হয়। তাহলে শেপ লেখার সময় যদি তুমি টি শেপ না লেখো তাহলে 0 পাবে। তাহলে শেপের জায়গায় লেখো ক্যাপিটাল টি, হাইপেন দিয়ে লেখো শেপ, টি শেপ, টি শেপ। এক্সাম্পল কোনটা বলো তো? পরীক্ষায় সবসময় পড়ে ClF3 আর BrF3, লেখো ClF3 BrF3, টি শেপ মলিকিউল ClF3 and BrF3, হলো। তারপরে চলে যাও AX4, E = 0, লোন পেয়ার নেই। নাম্বার অফ স্টেরিং নাম্বারে চলে যাও 4, ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইলেকট্রন পেয়ার্স লেখো টেট্রাহেড্রাল, টেট্রাহেড্রাল। যেহেতু লোন পেয়ার নেই তাহলে টেট্রাহেড্রাল হলে আগে টেট্রাহেড্রালে একটা লোন পেয়ার দিলে ট্রাইগোনাল পিরামিডাল হয়ে যায়, কিন্তু যেহেতু এখানে কোনো লোন পেয়ার নেই তাহলে টেট্রাহেড্রাল হতে কোনো বাধা নেই, তাহলে শেপ হবে লেখো টেট্রাহেড্রাল। এইবারে দেখো তুমি যদি হাইব্রিডাইজেশন থেকে যাও তাহলে দেখবে আইডিয়ালিস্টিক sp3 হচ্ছে মানে টেট্রাহেড্রাল, কিন্তু সাইজের উপরে ডিপেন্ড করে ওই আইডিয়ালিস্টিক অ্যাঙ্গেলে 109 ডিগ্রি 28 মিনিট তোমরা যেটা পড়েছিলে সেটা থেকে হয়তো একটু কম বেশি হতে পারে, কিন্তু টেট্রাহেড্রাল। এক্সাম্পল লেখো CF4 বা মিথেন একই, CH4 বা CF4। সিমিলার এক্সাম্পল লেখো SO4 2 মাইনাস সালফেট আয়ন SO4 2 মাইনাস বা পারক্লোরেট অ্যানায়ন ClO4 মাইনাস, একই শেপ ClO4 মাইনাস। তারপরে চলো AX4E মানে একটা লোন পেয়ার দাও, তাহলে লোন পেয়ারে লিখছো 1, স্টেরিং নাম্বার 5, 4 1 5। 5টা হওয়া মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট কি হবে? ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল, খুব সোজা। এইবার এখানে একটা ব্যাপার আছে, 5টা যদি হয়, হ্যাঁ 5টা যদি হয়, কিন্তু এখানে তো বন্ড আছে 3টে না, 3টে জেনুইন বন্ড আছে আর হচ্ছে কি লোন পেয়ার হয়ে গেছে একটা, সরি 4টে বন্ড আছে একটা লোন পেয়ার হয়েছে, ফলে এখানে টেট্রাহেড্রান হবে। কিন্তু এই টেট্রাহেড্রানটা কিন্তু অরিজিনাল আগের টেট্রাহেড্রালের সঙ্গে এর পার্থক্য কি বলতো? ওখানে কোনো লোন পেয়ার নেই, এখানে টেট্রাহেড্রাল শেপে লোন পেয়ার দিচ্ছ, তার মানে এখানে হবে টেট্রাহেড্রাল ব্র্যাকেট লেখো ইরেগুলার, এখানে লেখো ইরেগুলার। এর একটা স্পেশাল নাম আছে, পরীক্ষায় এই নামটা দেবে, নম্বর দেবে। হ্যাঁ, এটা বলা হয় স হর্স বা সিস, লেখো স হর্স, স হর্স। এক্সাম্পল লেখো SF4 মানে সালফার টেট্রাফ্লুরাইড SF4 মলিকিউল।
তারপরে এই গ্রুপের লাস্ট চলো, অক্টেড্রালে বেশি তো আমাদের আর নেই। AX4E2, AX4E2, ই হচ্ছে 2, তাহলে স্টেরিক নাম্বার 6, ডিস্ট্রিবিউশনের জায়গায় লিখছো অক্টেড্রাল, কিন্তু শেপ নেবে কি বলতো, প্লেনে 4টে বন্ডেড থাকবে আর দুটো লোন পেয়ার, একটা অ্যাবাভ একটা বিলো, তার মানে শেপ হবে কিন্তু স্কোয়ার প্ল্যানার। ফলে শেপের জায়গায় লিখছো স্কোয়ার প্ল্যানার। পিকুলিয়ার এক্সাম্পল, এটা পরীক্ষায় আসে, ভালো করে লেখো, জেনন টেট্রাফ্লুরাইড XeF4। পরীক্ষায় XeF4 শুধু স্কোয়ার প্ল্যানার লিখবে না, ছবি আঁকবে, একটা Xe দাও, Xe জেনন, তারপরে একটা ওই রকম একটা স্কোয়ার বেসে আঁকো জেননটাকে সেন্ট্রাল করে, 4টে ভার্টিসিসে 4টে ফ্লোরিন দাও, জেননের সঙ্গে 4টে সলিড বন্ড করে দেখাও, সলিড বন্ড, আর দুটো লোন পেয়ার ওই জেননের উপরে, একটা উপরের দিকে বন্ড দেখাও মানে অরবিটাল দেখাও, একটা নিচের দিকে দেখাও, আর প্রত্যেকটা অরবিটালে এক জোড়া করে ইলেকট্রন দিয়ে দাও, 2 জোড়া ইলেকট্রন হয়ে গেল। সিমিলার এক্সাম্পল লেখো এখানে ICl4-, সিমিলার এক্সাম্পল হচ্ছে ICl4-, হলো। তারপরে চলে যাও AX5, প্রথমে কি আসবে E0, তার মানে X5 E0, স্টেরিক নাম্বার কত, 5, 5টা হওয়া মানে ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল, ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য ইলেকট্রন পেয়ার ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল, যেহেতু কোনো লোন পেয়ার নেই তাহলে কি হবে আরব্ধ, ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডালই হবে, তাহলে শেপের জায়গায় লেখো ট্রাইগোনাল বাইপিরামিডাল। এইটা কোন মলিকিউল বলতো, ফসফরাস পেন্টাফ্লুরাইড PCl5, এক্সাম্পল লেখো PCl5, হলো। তারপরে চলো AX5E, মানে একটা লোন পেয়ার দিয়ে দাও, এরপরে AX5E, ই হচ্ছে 1, স্টেরিক নাম্বার 6, 6টা হওয়া মানে হচ্ছে অক্টেড্রাল, ডিস্ট্রিবিউশনের জায়গা লিখছো, কিন্তু লোন পেয়ার দিয়েছো, অক্টেড্রাল হবে না, একটা হচ্ছে কি ইলেকট্রন পেয়ার, ইলেকট্রন মিনিমাম করার জন্য চলে আসবে, তার মানে স্কোয়ার পিরামিড হয়ে যাবে, স্কোয়ার পিরামিড হবে। কিভাবে আঁকবে বলতো, এক্সাম্পলটা আগে লেখো BrF5, তারপর লেখো IF5, ইন্টার হ্যালোজেন কম্পাউন্ড সব, মানে হ্যালোজেন হ্যালোজেন কম্পাউন্ড, BrF5 IF5, আর একটা লেখো XCOF4, XCOF4। স্যার এটা শেপটা কি? শেপটা হচ্ছে স্কোয়ার পিরামিড। কিভাবে আঁকবে একটু বলে দিই, IF5 কিভাবে আঁকবে বলি, একটা স্কোয়ার আঁকো, একটা খাতার উপরে একটা স্কোয়ার আঁকো আগে, এই স্কোয়ারের সেন্টারে আই দাও, মানে আয়োডিন অ্যাটম, আর 4টে ভার্টিসিসে 4টে ফ্লোরিন অ্যাটম লিখে দাও, দিয়ে আই সঙ্গে ফ্লোরিনের সলিড বন্ড দাও, মানে যোগ করে দাও বন্ড, সলিড বন্ড, তাহলে 4টে বন্ডেড হলো, আরেকটা বন্ডেড আছে আর আরেকটা ইলেকট্রন পেয়ার আছে, তুমি যেটা ইচ্ছা করতে পারো, উপরের দিকে যদি ফ্লোরিন দাও তাহলে নিচে ইলেকট্রন পেয়ার অরবিটাল দেখাও, বা উপরের দিকে যদি অরবিটাল ইলেকট্রন পেয়ার দেখাও, নিচে তাহলে আরেকটা ফ্লোরিন অ্যাটম দেখাও, তাহলে কি হলো, স্কোয়ার, আর মাথারটা ফ্লোরিনের সঙ্গে তুমি যদি প্রত্যেকটা পয়েন্ট 3 ডাইমেনশনালি যোগ করো, তাহলে কি হবে, স্কোয়ার পিরামিডের মতো দেখাবে, যার বেসটা হচ্ছে স্কোয়ার বেস, আর একটা ভার্টিক্সে ফ্লোরিন আছে, তার মানে এটা হচ্ছে স্কোয়ার পিরামিডাল। বুঝতে পারছো তো? তারপরে এই গ্রুপের লাস্ট লিখে দাও AX5E2, AX5E2, এখানে যাও, লোন পেয়ার 2, স্টেরিক নাম্বার 7, তার মানে হচ্ছে কি পেন্টাগোনাল প্ল্যানার, এখানে অ্যারেঞ্জমেন্ট লিখছো পেন্টাগোনাল প্ল্যানার, শেপও ন্যাচারালি পেন্টাগোনাল প্ল্যানার। এক্সাম্পল এখানে লিখতে পারো XCF5-, XCF5 মলিকুলটা কিন্তু নেগেটিভলি চার্জড, ফলে মাইনাস, হলো। পরীক্ষায় যেটা পড়ে লাস্ট একটা বলি, AX6 মলিকুল লেখো, AX6, কোনো লোন পেয়ার নেই, স্টেরিক নাম্বার 6, অক্টেড্রাল শেপ, ডিস্ট্রিবিউশন অক্টেড্রাল, শেপ ও লিখছো অক্টেড্রাল।
এর সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পল পরীক্ষায় পড়ে সেটা লেখো SF6, লেখো সালফার হেক্সাফ্লুরাইড, SF6 মলিকুল। ছবিটা আঁকো আরব্ধ। স্যার XCF6 ও হবে? হ্যাঁ, XF6 সালফার হেক্সাফ্লুরাইড, ক্যাপিটাল S, F 6টা, ফ্লোরিন 6টা। তাহলে বেসে 4টে ফ্লোরিন দাও, একটা উপরে ফ্লোরিন দাও, একটা বটমে ফ্লোরিন দাও, কারণ লোন পেয়ার নেই তো না। হ্যালো, তারপরে লাস্ট ক্যাটাগরি যাও, AX7 আছে একটা। তুমি বলো যে X8 9 10 এরকম কি চলবে? চলতে পারে, কিন্তু সেই রকম মলিকুলের বাস্তব অস্তিত্ব থাকতে হবে তো। ফলে SF6 মলিকুল আছে, সেই কারণে এটা বের করা হয়েছে। তারপরে লেখো AX7, E0 স্টেরিক নাম্বার, তার মানে 7, পেন্টা 5টা আর 2টো, তাহলে পেন্টাগোনাল বাইপিরামিড, মানে বেসটা হচ্ছে পেন্টাগন, বুঝতে পারছো? আর পেন্টাগনের উপরে একটা নিচে একটা, তাহলে পেন্টাগোনাল বাইপিরামিড। সে কোথায় পেন্টাগোনাল বাইপিরামিডাল, কারণ কোনো তোমার লোন পেয়ার নেই, বুঝতেই পারছো। তুমি বলবে যে এটা তুমি ইচ্ছে মতো আঁকতে পারবে না, বাস্তবে এই মলিকুল আছে, সেটা হচ্ছে IF7 মলিকুল, মানে আয়োডিন হেপ্টাফ্লুরাইড। লেখো আয়োডিন হেপ্টাফ্লুরাইড, IF7 মলিকুল আছে, পাওয়া যায় IF7। আঁকবে কিছুই না, বেসে একটা পেন্টাগন আঁকো, মাধ্যমিকে যেমন আঁকতে বেসে খাতায়। পেন্টাগনের সেন্টারে আয়োডিন দাও, 5টা ভার্টিক্সে ফ্লুরিন বসাও, F অ্যাটম দিয়ে দাও, 5টা ভার্টিক্সে সলিড বন্ড দিয়ে জুড়ে দাও, আর একটা উপরে পারপেন্ডিকুলার অ্যাবাভ ফ্লোরিন দাও, একটা বটমে পারপেন্ডিকুলার ফ্লোরিন দাও। হয়েছে? যাক, তাহলে এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট হলো। আর XCF6 কোন গ্রুপে পড়বে বলো? এই মলিকুলটার শেপ কি হবে বলো তোমরা? XCF6 জেনন হেক্সাফ্লুরাইড। দেখো অক্টাহেড্রাল হবে তো? হ্যাঁ, না, এখানে 6টা বন্ড পেয়ার আছে, লেখো বন্ড পেয়ার 6টা। আর জেননের এক্সির উপরে তুমি যদি ইলেকট্রন কনফিগারেশন দিয়ে যাও, তাহলে দেবে E=1, মানে একটা লোন পেয়ার আছে। তার মানে স্টেরিক নাম্বার হচ্ছে 6 1 7। আর তো অক্টেডাল ঠিক বলা ওইভাবে যাবে না, অক্টেডাল বললে 0 পাবে, ডিস্টর্টেড বলতে হবে। আসছি, লেখো কেন ডিস্টর্টেড হবে বলতে হবে। শোনো, শুধু অক্টেডাল বললে কিন্তু নম্বর দেবে না। শুধু অক্টেডাল হতো যদি জেননের কোনো লোন পেয়ার না থাকতো। এখানে স্টেরিক নাম্বার 6 আর জেননের একটা লোন পেয়ার নিয়ে 7, ফলে তোমার অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে অক্টেডাল ডিস্ট্রিবিউশন, কিন্তু শেপ নেওয়ার সময় কি হবে? অক্টেডালে যদি একটা ইলেকট্রন চলে যায়, বুঝতেই পারছো, সেটা ডিস্টর্টেড হয়ে যাবে। ফলে এখানে লেখো 6 বন্ড পেয়ার্স অ্যান্ড লোন পেয়ার্স 1। এখানে ঠিক বিএসি পেয়ার মানে না, এখানে লেখো এই মলিকুলটা গ্যাসিয়াস স্টেটে, লেখো দি গ্যাসিয়াস মলিকুল হ্যাজ এ গ্যাসিয়াস স্টেটে স্ট্রাকচার প্রেডিক্ট করো, দি গ্যাসিয়াস মলিকুল হ্যাজ এ ডিস্টর্টেড অক্টেডাল স্ট্রাকচার। ডিস্টর্টেড লিখতে হবে। ইন হুইচ, এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং, এগুলো তোমাদের ছোট ক্লাস ডিসকাশনের জায়গা নেই। লোন পেয়ারটা দেখবে এক পজিশন থেকে আরেক পজিশনে ঘড়ি যেমন পেন্ডুলাম যেমন সুইং করে না লেফট টু রাইট, তেমনি এই লোন পেয়ারটা সবসময় দেখবে ফ্লিপ করছে। এটা এইরকম মলিকুল কি বলে স্যার কিভাবে বুঝলেন? এটা NMR বা অন্য স্পেকট্রোস্কোপি করে দেখা যায় যে এইরকম সুইঙ্গিং হচ্ছে, এটাকে বলে ফ্লাকসিওনাল মলিকুল, স্টিরিওকেমিক্যাল নন রিজিডিটি। ফলে এটা খুব ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল বলেই দিচ্ছি, লেখো। তোমাদের হয়তো জিজ্ঞেস করে না, কিন্তু অনার্সে জিজ্ঞেস করে, দিস গ্যাসিয়াস মলিকুল হ্যাজ এ ডিস্টর্টেড অক্টেডাল স্ট্রাকচার ইন হুইচ দ্য লোন পেয়ার শাটলস। শাটল করা জানো? কোনো 2 বা ততোধিক পজিশনের মধ্যে যদি একবার ওখানে করে, তাহলে এটাকে বলে শাটল করা। তাহলে ইন হুইচ দ্য লোন পেয়ার শাটলস between several phase centers, making XCF6 is a fluxional molecule, মানে স্টিরিওকেমিক্যালি রিজিড নয়, বুঝতে পারছো? রিজিড মলিকুল হলে যে শেপটা নেবে সেটা ফিক্সড, আর স্টিরিওকেমিক্যালি যদি রিজিড না হয়, তার মানে বিভিন্ন শেপ নিচ্ছে।
কি বললাম বুঝতে পেরেছো? তার মানে স্টিরিওকেমিক্যাল রিজিডিটি নেই, রিজিড নয়। এই ধরনের স্টিরিওকেমিক্যাল নন রিজিডিটিকে এক কথায় বলা হয় কেমিস্ট্রিতে ফ্লাকশনাল মলিকিউল। তাহলে মেকিং XeF6 এ ফ্লাকশনাল, বানানটা ঠিক করে লেখো, FLUXIONAL, ফ্লাকশনাল মলিকিউল। হলো? স্যার স্পেলিংটা একবার রিপিট করবেন? হ্যাঁ, ফ্লাকশনাল লেখো বানান করে, আবার বলছি, এফ দাও, FLUXIONAL, ফ্লাকশনাল। আবার বলছি, FLUXIONAL, ফ্লাকশনাল। ব্র্যাকেটে লিখে রাখো স্টিরিওকেমিক্যাল নন রিজিডিটি। স্টিরিওকেমিক্যাল নন রিজিডিটিকে এক কথায় বলা হয় ফ্লাকশনাল। লেখো, ব্র্যাকেটে লেখো স্টিরিওকেমিক্যালি নন রিজিড, নন হাইপেন রিজিড, RIGID, স্টিরিওকেমিক্যাল নন রিজিড মলিকিউলকে বলা হয় ফ্লাকশনাল মলিকিউল। হয়েছে? ইয়েস স্যার। তাহলে আমার মনে হয় তোমাদের টুকটাক কিছু মলিকুলের শেপ দেবে, প্রেডিক্ট করতে বলবে, আমার মনে হয় তোমরা অনায়াসেই পারবে, কোনো নেই, যেভাবে বুঝিয়ে বলেছে এটা ভেরি ইজি। এরপরে একটা পার্ট আমি মধ্যে মধ্যে মানে আমাদের করোশন ন্যানো দুটো ইম্পর্টেন্ট বাকি আছে, নেক্সট উইকে হয়তো আমি করোশন বলবো, নোটও পাঠাবো তোমাদের করোশনটার বেলায়, কিন্তু একটু পার্টিকুলার পয়েন্টস একটু বাকি আছে, আমার মনে হয় সেইগুলো একটু বললে পরে সুবিধা হয়। হ্যাঁ, আচ্ছা দেখে নিচ্ছি, দাও 1 মিনিট প্লিজ। PSL5, SLF3, I3 মাইনাস, এগুলো সব হয়ে গেল। হ্যাঁ, SF6 বলেছি, IF5 বলেছি, ICL4 মাইনাস বলেছি। পরীক্ষায় যে কোনোটা থেকেই ব্যাখ্যা করলেই হবে, কোনো চিন্তা নেই। হ্যাঁ, পরীক্ষায় যে কোনোটা থেকেই এক্সপ্লেন করতে পারো। PCl3 বলেছি। হ্যাঁ, সুতরাং কোনো অসুবিধা নেই, যদি টুকটাক ইয়ে থাকে উইল ব্যাক। আচ্ছা, এরপরে একটা আমি পড়াইনি, সেটা হচ্ছে কি, লেখো হার্টসফট অ্যাসিড বেস প্রিন্সিপল। ওই অ্যাসিড বেসের জায়গায় আমার টুকটাক একটু ফাঁকা পড়েছিল, সেটা আজকে একটু বলে দিই। লেখো HSAB প্রিন্সিপল, হার্টসফট অ্যাসিড বেস প্রিন্সিপল। লেখো হার্টসফট অ্যাসিড বেস প্রিন্সিপল, হার্টসফট অ্যাসিড বেস প্রিন্সিপল, ওই অ্যাসিড বেসের চ্যাপ্টার। হ্যাঁ, হার্টসফট অ্যাসিড বেস প্রিন্সিপল। আচ্ছা, একটু আগে একটু শোনো, তারপর আমরা লিখে দেবো, এটা পরীক্ষায় আসে। HSAB প্রিন্সিপল, লেখো HSAB প্রিন্সিপল, অ্যাসিড বেসের মধ্যে। হ্যাঁ, পুরো নাম লেখো হার্ট অ্যান্ড সফট অ্যাসিড অ্যান্ড বেসেস। আগে একটু শোনো, তারপরে লিখবে। লুইস অ্যাসিড বা বেস কাকে আমরা বলেছি? those species which can attract lone pair of electrons are Lewis acid, all you know, and those which can donate lone pairs are known as your Lewis base. But if I wish to know the strength of Lewis acid or Lewis bases, then that strength of Lewis acids and bases are determined or adjudicated by the nature of the reaction involved in the electron transfer processes. Accordingly, a qualitative correlation between the interaction between a Lewis acid and Lewis base has been done qualitatively. এটা কিন্তু mathematically নয়, qualitative treatment. একটা Lewis acid will interact a Lewis base naturally. Lewis acid means electron greedy, মানে ইলেকট্রন লোভী, ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে, ইলেকট্রন চায়, বুঝতেই পারছো।
ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট। আর লুইস বেস তোমরা শুনেছো অ্যামোনিয়া, যার ইলেকট্রন রিচ, ইলেকট্রন ডোনেট করতে পারে, ইলেকট্রন ডোনার। সো দেয়ার উইল বি অটোমেটিক্যালি অ্যান ইন্টারাকশন between a Lewis acid and a Lewis base. But what will be their extent of interaction? That extent of interaction can be qualitatively predicted by a consideration of a theory known as your hard and soft acid and base. A theory was first propounded by, 1 minute, I better phone hold. This theory was first propounded by, প্রথম এই লোকটি করেছিলেন সাংঘাতিক কেমিস্ট, নাম হচ্ছে, নাম শুনেছো আরাধ্য, নাম জানো তোমরা, কেউ জানো? হার্টস অফ অ্যাসিড বেস প্রিন্সিপল কে বলেছিলেন? আর.জি. পিয়ারসন, PEARSON, আমি লিখে দিচ্ছি, আর.জি. পিয়ারসন। উনি একটা, ওনার স্টেটমেন্ট যেটা হলো যে হার্ড অ্যাসিড যেগুলো, এরা কিন্তু লুইস অ্যাসিড বেসের মধ্যে, বারবার কিন্তু বলছি, হার্ড অ্যাসিডস প্রেফার টু কম্বাইন বা বাইন্ড বা ইন্টারঅ্যাক্ট, একই কথা, উইথ হার্ড বেস। মানে আমরা বলি না লাইক ডিজলভস লাইক, দেখবে একই ধরনের মানসিকতার ফ্রেন্ডরা সিমিলার টাইপের মেন্টালিটির সঙ্গে দেখবে ভালো সখ্যতা হয়, ফ্রেন্ডশিপ হয়। কেমিস্ট্রি জগতেও তাই, হার্ড অ্যাসিড প্রেফার টু বাইন্ড উইথ হার্ড বেসেস অ্যান্ড সফট সফট। মানে উনি বলেছিলেন হার্ড অ্যাসিড কিন্তু হার্ডসের সঙ্গে যেমন ইন্টারাক্ট করে, সফটের সঙ্গেও করবে, কিন্তু হার্ড হার্ড ইন্টারাকশনটা প্রিডোমিনেটিং হবে ওভার হার্ড সফট। পয়েন্টটা বুঝতে পারছো কি? তার মানে কিন্তু একবারের জন্য হার্ড হার্ড ইন্টারাকশন হবে, কিন্তু হার্ড সফট হবে না তা নয়। হার্ড অ্যাসিড উইল প্রেফার টু বাইন্ড উইথ হার্ড বেসেস, it will also have attraction for soft bases, but hard interaction is predominating. Okay, similarly soft over soft, and that first propounded by R.G. Pearson, and it is known as your Pearson's hard soft acid base principle, or simply HSAB principle. So you write down. A qualitative correlation, correlation মানে হচ্ছে করেসপন্ডেন্স, তাড়াতাড়ি করো তোমাদের সময় হয়ে আসছে। A qualitative correlation between the extent of interaction, a qualitative correlation between the extent of interaction between various Lewis acids and bases। এটা কিন্তু লুইসের বেলা, এল কিন্তু ক্যাপিটাল লিখবে, ছোট হাতে লিখবে না, জিরো পাবে। এল হচ্ছে নাম, LEWIS, between Lewis acids and bases have been achieved, has been achieved by classifying them, গৌতম বন্ধ করো, by classifying them into two classes, মানে two categories আর কি, into two categories। এই দুটো ক্যাটাগরি কি হাইপেন দিয়ে লেখো, হার্ড অ্যান্ড সফট। স্টপ দিয়ে লেখো গৌতম বন্ধ করো না। In 1963 R.G. Pearson, capital R dot capital G dot Pearson লেখো, PEARSON। In 1963 R.G. Pearson propounded this hard and soft acid and bases theory, ব্র্যাকেটে HSAB প্রিন্সিপল বা থিওরি লেখো। যদি শর্ট নোট দেয় এইভাবে লিখবে। In 1963 R.G. Pearson propounded this hard and soft acids and bases theory, ব্র্যাকেটে লিখে দাও HSAB theory। The general principle suggests that বা predicts that, যা ইচ্ছা লেখো, the general principle লিখবে না, প্রিন্সিপল মানে নীতি। The general principle suggests that hard acids prefer to combine with hard bases, hard acids prefer to combine or bind ও লিখতে পারো একই, hard acids prefer to combine বা bind, hard acids prefer to combine or bind with hard bases, and soft acids prefer to combine with soft bases.
এইবারে হার্ড মানে কিন্তু আমরা যেটা ওই লোহা একটা হার্ড ম্যাটার, সোডিয়াম একটা সফট মেটাল, তোমরা জানো ছুরি দিয়ে কাটা যায় নরম, এই কিন্তু হার্ড আর সফট নয়। হার্ড আর সফট বলতে আমাদের বাস্তবে যে ধারণা স্টিল একটা হার্ড, তাই না? কিন্তু এইরকম অর্থে কিন্তু হার্ড নয়। এখানে হার্ড বলতে কিভাবে বলে সেটা লেখো নেক্সট প্যারাতে। দি ক্রাইটেরিয়ান অফ হার্ডনেস অর সফটনেস, দি ক্রাইটেরিয়ন, ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে প্লুরাল আর সিঙ্গুলার হলে ক্রাইটেরিয়ন বলে। তাড়াতাড়ি লেখো, দি ক্রাইটেরিয়ান অফ হার্ডনেস অর সফটনেস is ascribed to be, is ascribed, car hardness is ascribed to the hardness of the electron cloud, is ascribed to the hardness of the electron cloud associated with the species, associated with the species। যদি ইলেকট্রন ক্লাউড ফার্মলি অ্যাটাচড হয়, মানে চট করে ডোনেশনে অ্যাভেলেবেল নয়, তার মানে সেটা হচ্ছে হার্ড। ফলে লেখো এ ফার্মলি হেল্ড, মানে খুব শক্ত করে ধরে আছে, আটকে আছে এমন, এ ফার্মলি হেল্ড, HLD ইলেকট্রন ক্লাউড, এ ফার্মলি হেল্ড ইলেকট্রন ক্লাউড উইথ লো পোলারাইজেবিলিটি, পোলারাইজেবিলিটি মানে বিকৃতি যার মধ্যে কম হয়, উইথ লো পোলারাইজেবিলিটি, উইথ লো পোলারাইজেবিলিটি makes a species, কোটেশনের মধ্যে দাও হার্ড, makes a species সিঙ্গেল কোটেশনের মধ্যে লেখো হার্ড, সেমিকোলন, while an easily polarizable, while an easily polarizable electron cloud characterizes the species, while an easily polarizable electron cloud characterizes the species as, কোটেশনের মধ্যে দাও সফট। আর হার্ড আর সফটের মধ্যে যারা ইন্টারমিডিয়েট ভাবে আছে তাদের বলা হয় বর্ডার লাইন, সেটাও আছে লেখো। এ থার্ড ক্যাটেগরি উইথ ইন্টারমিডিয়েট ক্যারেক্টার, কুইক করো, এ থার্ড ক্যাটেগরি উইথ ইন্টারমিডিয়েট ক্যারেক্টার মানে যেটা ফার্মলি হেল্ড নয় আবার অত্যন্ত লুজলি হেল্ড নয়। এ থার্ড ক্যাটেগরি উইথ ইন্টারমিডিয়েট ক্যারেক্টার অ্যাপিয়ার্স ইন দা বর্ডার লাইন। এইবারে লেখো হার্ড অ্যাসিড কি কি হলে হার্ড অ্যাসিড হয়, লেখো পরের প্যারা করো। হার্ড অ্যাসিডস, হার্ড অ্যাসিড মানে ইলেকট্রন পেয়ার অ্যাকসেপ্টার, তোমরা জানো, লেখো অ্যাকসেপ্টার অ্যাটম মার্কড বাই, লেখো অ্যাকসেপ্টার অ্যাটম মার্কড বাই, অনেকগুলো কারণে হয়। যদি তার সাইজটা স্মল হয় তাহলে হার্ড হবে, তাহলে 1 নম্বর লেখো স্মল সাইজ। 2 নম্বর দাও হচ্ছে হাই পজিটিভ অক্সিডেশন স্টেট, যত পজিটিভ চার্জ বেশি হবে ততই বুঝতে পারছি ইলেকট্রন টানার ক্ষমতা বেশি, তার মানে ততই হার্ড হবে, তাহলে হাই পজিটিভ অক্সিডেশন স্টেট। 3 নম্বর লেখো absence of any outer electrons, absence of any outer electrons which are easily excited to higher states, absence of any outer electrons which are easily excited to higher states। এই গৌতম, গৌতম গার্গ, হ্যালো, তুমি বন্ধ করো না, তোমাকে বলছি, তুমি শুনছো না কেন? এক্সাম্পল দিয়ে লেখো হাইড্রোজেন প্লাস, এক্সাম্পল পরীক্ষায় দেবে, নম্বর পাবে না না হলে। হাইড্রোজেন প্লাস, কুইকলি লেখো লিথিয়াম প্লাস, সোডিয়াম প্লাস, পটাশিয়াম প্লাস, বেরিলিয়াম 2 প্লাস এটসেট্রা, অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস এটসেট্রা। এবার হার্ড অ্যাসিড যদি হয় তাহলে এবার লেখো সফট অ্যাসিড, তারপরে করো কুইক করো। অ্যাকসেপ্টার অ্যাটমস আর মার্কড বাই, সফট অ্যাসিডের বেলায় কি হবে, অ্যাকসেপ্টার অ্যাটমস আর মার্কড বাই, 1 নম্বর ওখানে যা ছিল তার উল্টো, তাহলে এখানে হবে স্মল সাইজ, এই সরি লার্জ সাইজ। স্মল সাইজ হলে হার্ড হয়ে যাচ্ছিল, সফট অ্যাসিড হতে গেলে লার্জ সাইজ হবে। অক্সিডেশন নাম্বার 2 নম্বর লেখো 0 অর লো পজিটিভ অক্সিডেশন স্টেট, 2 নম্বর লিখছো 0 অর লো পজিটিভ অক্সিডেশন স্টেট। 3 নম্বর লেখো ওখানে না থাকলে ভালো, এখানে থাকলে ভালো, তাহলে লেখো সেভারেল ইজিলি এক্সাইটেবল, লেখো সেভারেল ইজিলি এক্সাইটেবল ভ্যালেন্স ইলেকট্রনস, সেভারেল ইজিলি অ্যাভেলেবেল বা ইজিলি এক্সাইটেবল, several easily excitable valence electrons।
এক্সাম্পল লেখো ভালো করে, কপার প্লাস সিউ প্লাস, কমা সিলভার প্লাস, কমা গোল্ড প্লাস ইউ প্লাস, কপার দিয়ে লেখো ক্যাডমিয়াম 2 প্লাস, প্লাটিনাম 2 প্লাস, মার্কারি 2 প্লাস এটসেট্রা। আর বর্ডার লাইন অ্যাসিডের এক্সাম্পল দু একটা দেবে পরীক্ষায়, লেখো বর্ডার লাইন অ্যাসিড, লেখো ফেরাস আয়রন Fe2 প্লাস, কোবাল্ট 2 প্লাস, নিকেল 2 প্লাস, কিউপ্রিক কপার Cu2 প্লাস, Zn2 প্লাস এটসেট্রা। তাড়াতাড়ি করো। তারপরে এবার হার্ড বেসিসে চলে যাও, এটা শেষ করে ছাড়বো, তাড়াতাড়ি করো। হার্ড বেসিসের জায়গায় লেখো ডোনার অ্যাটম মার্কড বাই, 1 নম্বর দিয়ে লেখো হাই ইলেকট্রোনেগেটিভিটি, কুইক করো, ডোনার অ্যাটম মার্কড বাই হাই ইলেকট্রোনেগেটিভিটি 1 নম্বর। 2 নম্বর লেখো লো পোলারাইজেবিলিটি, লো পোলারাইজেবিলিটি। 3 নম্বর দাও প্রেজেন্স অফ ফিল্ড অরবিটালস, প্রেজেন্স অফ ফিল্ড অরবিটালস অবলিক এমটি অরবিটালস মে এক্সিস্ট, থাকতে পারে, বাট অ্যাট হাই এনার্জি ভ্যালু। অবলিক দিয়ে লিখছো এমটি অরবিটালস মে এক্সিস্ট বাট অ্যাট হাই এনার্জি ভ্যালু। হার্ড বেসের এক্সাম্পল লিখে যাও, ওয়াটার H2O, কমা ওয়েট মাইনাস হাইড্রক্সিল আয়ন, কমা ফ্লুরাইড মাইনাস ক্লোরাইড মাইনাস, PO4 3 মাইনাস ফসফেট আয়ন, সালফেট SO4 2 মাইনাস, নাইট্রেট আয়ন NO3 মাইনাস এক্সেট্রা। হলো? তারপরে সফট বেসেসে লেখো ডোনার অ্যাটমস মার্কড বাই, শর্ট বেসিসের জায়গা লিখছো ডোনার অ্যাটমস মার্কড বাই, 1 নম্বর লেখো লো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি, লো ইলেকট্রোনেগেটিভিটি। 2 নম্বর দাও হাই পোলারাইজেবিলিটি, হাই পোলারাইজেবিলিটি। 3 নম্বর দাও পার্শিয়ালি ফিল্ড অরবিটালস, 3 নম্বর পার্শিয়ালি ফিল্ড অরবিটালস। অবলিক দিয়ে লেখো এমটি অরবিটালস আর লো লাইন, লো লাইন মানে হচ্ছে লো এনার্জি আর কি, এমটি অরবিটালস আর লো হাইফেন লাইন। লো লাইন মানে বুঝতে পারছো নিচে অবস্থান করে মানে কি, এনার্জির দিক থেকে কম। এমটি অরবিটালস আর লো লাইন। এক্সাম্পল লেখো হাইড্রাইড আয়ন H মাইনাস, I মাইনাস আয়োডাইড আয়ন, SCN মাইনাস থায়োসায়ানেট আয়ন, সাইনাইড আয়ন CN মাইনাস, নিউট্রাল সফট আছে কার্বন মোনোক্সাইড CO। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো, ছেড়ে দিচ্ছি, করো না তুমি, স্যার। আমি জানি তুমি লেখো না C2H4, তারপরে লেখো বেনজিন এটসেট্রা। এবারে বর্ডার লাইনে চলে যাও, বর্ডার লাইন বেসের মধ্যে লেখো অ্যানিলিন C6H5NH2, তারপরে লেখো C6H5N, তারপরে লেখো অ্যাজাইড আয়ন N3 মাইনাস, তারপরে লেখো নাইট্রোজেন মলিকিউল N2, কমা দিয়ে লেখো Br মাইনাস, তারপরে কমা দিয়ে লেখো NO2 মাইনাস এটসেট্রা। হলো? ঠিক আছে। সো ইন দা নেক্সট ক্লাস, এই আরব্ধ, হ্যালো আরব্ধ, সবিক, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার বলুন। ইয়েস স্যার। আমাদের শোনো, আমার তো 3:33 বাজে, আমি ছেড়ে দিতে হবে কারণ পরের স্যারের ক্লাস আছে, আমি কন্টিনিউ করতে পারছি না এখন। হ্যাঁ, যে স্যার। পয়েন্টটা হচ্ছে, যদি তোমাদের 2:30-এর আগে একটু স্লট ফাঁকা থাকে তাহলে আমাকে একটু 10 মিনিট আগে কি জয়েন করা যাবে না? তোমরা যা বলবে, দেখো না। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমাদের 2টার সময় ক্লাস শেষ হয়ে যায়, আপনি স্যার 2:15 ক্লাস শেষ করতে পারেন। তারপরে একটু খাই আমরা একটুখানি, তো তাহলে ঠিক আছে, না 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 সরি সরি, না 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 না, সেটা ব্রেক দিতেই হবে, না টিফিন লাঞ্চ টাইম না দিলে হবে না ওটা। ঠিক আছে, কোনো এ নেই, আমি ম্যানেজ করে নেবো, হয়ে আসছে প্রায়, কোনো চিন্তা নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো থ্যাংক ইউ, ইউ মে লিভ নাও, জয়েন দ্য নেক্সট ক্লাস, ইউর ক্লাস। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ থ্যাংক স্যার। ইউ স্যার। আরো তো একটা ফটো কজন এসছে, একটা দেখে নিও। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। স্যার নিয়ে নিয়েছে স্যার, স্ক্রিনশট হ্যাঁ নিয়ে হ্যাঁ নিয়েছে। হ্যাঁ, বাহ বাহ বাহ, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। সো ইউ মে লিভ নাও, ইউ মে লিভ নাও hurriedly, no problem. Thank you all for your cooperation. You have cooperated much. Today's class we have progressed. Thank you all, you may leave now. এই আচ্ছা, ক্লাসের লিংক দিয়েছে, মানে না ক্লাস না, কি হবে? আমি একটা জিনিস বুঝলাম না, আমি বারবার বলছি খাওয়ার ব্রেকটা যে আরব ধরে আমার খাওয়া খেতেও দেবে না নাকি?
ছাড় তো বাদ দে ওর কথা, তুই বল লিঙ্ক কি দিয়েছে নাকি ক্লাস হবে না? না না মেসেজ সিনই করেনি। আরে বললাম না তাহলে আমি আগের দিনই তো ক্লাস বলেছিলাম হবে না, যদি ক্লাস ডাউট হবে না, থাকে তাহলে বাদ দে। ক্লাস হবে না। হ্যাঁ আমি ডিলিট ফর এভরিওয়ান মেরে দিয়ে রেখে দিচ্ছি মেসেজটা। ঠিক আছে, ক্লাস হবে না, তার মানে ছাড় বাদ দে। হ্যাঁ। একবারে তাহলে আবার 6টা 6টা থেকে থেকে আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ইকোনমিক্স। তুই একবার এতে লিখে দে মেন গ্রুপে। লিখে দিচ্ছি। ওই আরবদকে কয়েকটা ছবি পাঠিয়ে যদি স্টিকার বানাতো। পাঠা। তোকে পাঠিয়েছি আমি আগে কালকে রাতেই। কবে ও আচ্ছা, হ্যাঁ কালকে রাতে পাঠিয়েছিলি। তুই আর তখন ঘুমাচ্ছিলি বানাতে বোধহয়। ইচ্ছা করে না। আরে বানানা, ওকে নিয়ে বানানা। ঠিক আছে, বানিয়ে দেবো। Hmm.